ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समागय यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। द्वादश अध्याय गीता। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री अर्जुन उवाच एवं सत मनो ये मां युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ता तमामताः। ये तक्षरमनिर्देश्यम् पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अभक्तासक्तचेतसाम् अभक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव धम्म संशयः। अथ चित्त्वं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मद्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः
क्षमा दुःख सुख क्षमी सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्रतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च अनापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। प्रथम श्लोकटा मने आछे किना? या प्रीतिर अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वां मनुस्मरत सा मे हृदयात्मा अपसर्पतु। तो स्वामीजीर भक्ति रहस्य आम्रा जे टपिक आलोचना होच्छिलो भक्तिर आचार्य सिद्धगुरु अवतारगण। तो स्वामीजी एखाने गुरुर आलोचना करছেন गुरुर की गुणावली थाका उचित सेटा बोलते गिये प्रथमे शिष्येर की गुणावली थाका उचित सेटा बोलছেন तारपरे गुरु सम्पर्के परपर बोलছেন तार की गुणावली थाका उचित। तो प्रथमे शिष्य बोलेছিলেন যে शिष्যের থাকা উচিত তিনটে গুণাবলী पवित्रता যথার্থ ज्ञान पिपासा और अध्यवसाय स्ट्रागल करार मानसिकता ज्ञान पिपासा और पवित्रता। तारपरे गुरुर जार थेके এই आध्यात्मिक शक्ति संचारित হয় तार मध्य की गुणावली থাকা उचित। प्रथमे तो तादेर अंतर से बुझते पारছে না সেই জন্য শাস্ত্রে এই রকম গুণাবলী নির্দেশ করেছেন। গুরুর বলছেন শাস্ত্র তিনি শাস্ত্র মর্মজ্ঞ হবেন আর কি निष्पाप अकपट और हलेन सम्पूर्ण निस्वार्थ अर्थात तिनी की शिक्षा देवें की उद्देश्ये तार उद्देश्य देखते होबे बोलेছেন जे भालोबासार जन्यई जे अकपट भालोबासार जन्यई जेन तिनी शिष्यके शिक्षा देन। जे गुरु हईते शिष्ये जे शक्ति संचारित हय बा संचार करा जेते पारे সেটা কেবল ভালোবাসার মাধ্যমেই হতে পারে এইটা বলেছেন। এখন
তাহলে শিষ্যের গুণাবলী আর গুরুর গুণাবলী বলে হয় যাওয়ার পরে এখন কি আলোচনা করছেন, এর মধ্যে দুজনের মধ্যে রিলেশনটা কি হবে সেটা আমরা গত ক্লাসে শুরু করেছিলাম। তো এর দুজনের মধ্যে রিলেশন সম্বন্ধ বলেছেন। যখন দেবীকে তার পরের প্যারাগ্রাফ, যে তিনটে গুণাবলী হয়ে যাওয়ার পরে যে প্যারাগ্রাফটা আমরা গত ক্লাসে একটু পড়েছিলাম, যে যখন দেখিবে গুরুর এই গুণগুলি আছে, যে তিনটা গুণের কথা বলেছেন, শাস্ত্র মর্মজ্ঞ হবেন, নিষ্পাপ হবেন, পেয়েছেন কিনা সবাই? হ্যাঁ, গুরু এই গুণগুলো, আর যখন দেখবে এই গুণগুলি আছে তখন আর কোনো চিন্তা নাই, কিন্তু এগুলি না থাকিলে তাহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় বিপদ আছে। যদি তিনি সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন তাহলে কি বলছে, তখন কুভাব সঞ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, ইয়া হইতে সাবধান হইতে হইবে। সেই জন্য শাস্ত্রে এই গুণাবলীর গুলো কথা বলেছেন, যে এই গুণগুলো থাকা আছে, তুমি এগুলো মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। অতএব স্বভাবতই বোধ হইতেছে যে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারো না, যে কোনো ব্যক্তির, কারণ এই তিনটে গুণাবলী থাকা দরকার। যদি এটা না থাকে তাহলে বলছে উল্টো হতে পারে। হ্যাঁ, এরপরে স্বামীজি কোট করছেন শেক্সপিয়ার থেকে, যে এরকম কথা আমরা শুনতে পাই যে নদী ও প্রস্তরাদি হইতে উপদেশ শ্রবণ এইগুলো শোনা যায়। তখন স্বামীজি বলছেন এটা, এই উপদেশ শ্রবণ এটা অলংকার হিসাবে সুন্দর কথা হতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে সত্য না থাকিলে কেহ সত্যের এক কণাও প্রচার করিতে পারে না। বলছেন তার নিজের মধ্যে থাকলে তবে তো প্রচার করবেন। নদীর উপদেশ, এখন নদীর উপদেশ শুনতে পায় কে? প্রকৃত গুরুর জ্ঞান আলোকে যাহার জীবন পূর্বেই বিকশিত হয়েছে। তার মানে বলছেন এই সব বাইরের থেকে ইন্ডিকেশন গুলো আমরা পাবো, কিন্তু যার জীবনটা এইরকম গুরুর থেকে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে আধ্যাত্মিক ভাবে সে উন্নতি কিছু লাভ করেছে, বলছেন যার জীবন পূর্বেই বিকশিত হয়েছে সে কিন্তু তখন যে কোনো দিক থেকে সে এই উপদেশ বুঝতে পারবে, শুনতে পায়। হৃদ পদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে নদী, প্রস্তর, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদের সকলের নিকট হইতে কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাহার হৃদপদ্ম এখনো প্রস্ফুটিত হয় নাই সে শুধু নদী ও প্রস্তরেই দেখিবে। তার মানে হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হতে হলেই তখন বলছেন এই গুরুর প্রয়োজন, এটা বলছে। তখন যখন এইটা হৃদপদ্ম গুরুর থেকে এরকম নির্দেশ পেয়ে অনেক দীর্ঘদিন সাধন ভজন করে প্রস্ফুটিত হবে, তখন সে বাইরের থেকেও শিক্ষা পেতে পারে। তো প্রথমে এখানে ওই গুরুর প্রয়োজনীয়তাই বোঝাচ্ছেন। একজন অন্ধ চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার যাওয়া বৃথা। আগে তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তবেই সে ওই স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই হলো আধ্যাত্মিক জীবনের নয়ন উন্মিলনকারী। অতএব এই এখন সম্পর্ক বলছেন, কিরকম সম্পর্ক হবে গুরু শিষ্যের। অতএব পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বপুরুষ, আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বপুরুষ হলেন এই গুরু, এবং শিষ্য তার আধ্যাত্মিক সন্তান বা উত্তরাধিকারী। আধ্যাত্মিক সন্তান এই প্রসঙ্গে স্বামীজি এখন আলোচনা করছেন যে কিরকম শিষ্যের বিনয় শ্রদ্ধা থাকা দরকার। তো তখন বলছেন যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রতা বিষয়ে কথা বেশ ভালো বটে, কিন্তু নম্রতা, বিনয়, আজ্ঞাবহতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোনো প্রকার ধর্ম হইতে পারে না। ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে যেখানে গুরু শিষ্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ এখনো বর্তমান, কেবল সেখানেই বড় বড় ধর্মবীরের জীবন বিকশিত হয়। কিন্তু যে সমাজে এইরূপ সম্বন্ধ বিসর্জিত হইয়াছে সেখানে ধর্ম চিত্ত বিনোদনের একটি উপায় মাত্রে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ গুরুর প্রতি তার বিনয়, শ্রদ্ধা, আজ্ঞাবহতা, এটা তার কথা বলছেন। বলছে শুধু এই হ্যাঁ স্বাধীনভাবে আমি সব করে ফেলবো, বলছে সেখানে কিন্তু যার ওই রকম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, নম্রতা নেই, সেই আধ্যাত্মিক যিনি
শক্তি সঞ্চার করছেন তার প্রতি, বলছে যে সমাজে ওইরূপ সম্বন্ধ বিবর্জিত হয়ে সেখানে চিত্ত বিনোদনের একটা উপায় মাত্রে পরিণত হয়। যে সকল জাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিতর গুরু শিষ্যের এই মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না, ধর্ম সেখানে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। গুরু শিষ্যের ভিতর ওইরূপ ভাব ব্যতীত ধর্ম আসিতেই পারে না। প্রথমত শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই, দ্বিতীয়ত যাহার ভিতর সঞ্চারিত হইবে এমনও কেহ নাই, কারণ সকলেই যে স্বাধীন। ওই স্বাধীন কথার কথা আলোচনা, স্বাধীনতা স্বাতন্ত্রতা। বলছে সবাই তো স্বাধীন, আমার অন্যের থেকে শেখার কি আছে, আমি নিজেই সব বই পড়ে জেনে ফেলবো। তো বলছেন প্রথমত শক্তি সঞ্চার করি, বলছে সেই সব সমাজে শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই, আর দ্বিতীয়ত যাহার ভিতর সঞ্চারিত হইবে এমনও কেহ নাই, কারণ সবাই তো স্বাধীন, কাহার নিকটেইতে তাহারা শিখিবে। আর কেহ শিখিতে আসিলেও জ্ঞান ক্রয় করিতে আসে, বলে আমাকে 1 টাকার ধর্ম দাও, আমরা কি আর এই জন্য 1 টাকা খরচা করতে পারি না? এভাবে ধর্ম লাভ করা যায় না। এখন বলছেন এই যে তার থেকে জ্ঞান লাভ করাই তো উদ্দেশ্য, একত্ব জ্ঞানেই জ্ঞান। হ্যাঁ, একজনের কাছে এসেছে, সে ধর্মকে টাকা দিয়ে কিনতে চাইছে। হ্যাঁ, এটা 1 টাকার ধর্ম দাও মানে ওই অর্থ বলছে যে এত তার ধন দৌলতের এত গর্বে মত্ত, ধর্ম জীবনটাকেও সে ওইভাবে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাইছে। বলছে সেখানে ধর্মজীবন হয়ই না, এটা বলছে। এভাবে ধর্ম লাভ করা যায় না। জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর পবিত্রতর আর কিছু নাই। নাহি জ্ঞানেন সদৃশম পবিত্রমিহ বিদ্যতে তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধ কালেন আত্মনি বিন্দতি। 438 438 কি বলছেন? নাহি জ্ঞানেন সদৃশম পবিত্রমিহ বিদ্যতে তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধ কালেন আত্মনি বিন্দতি। এ লোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর কিছুই নেই। মোক্ষার্থী পুরুষ সেই ব্রহ্মজ্ঞান যথাকালে স্বয়ং অন্তরে অনুভব করেন। তো এখন বলছেন যে গুরুর মাধ্যমে এই যে জ্ঞান, জ্ঞানের থেকে পবিত্র আর উচ্চতর কিছু নাই। স্বামীজি এই জন্য বলছে ভগবানের কাছে যদি প্রার্থনা করতে হয় তাহলে বলছে শুধু এক জ্ঞানের জন্যই প্রার্থনা করতে হয়। জ্ঞান, ঠাকুর ভক্তির জন্য প্রার্থনার কথা বলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্ঞান আর ভক্তি তো আসলে আলাদা নয়, মোটটা আলাদা। তো হ্যাঁ, এর পরেরটা, হ্যাঁ পরেরটা পরেই আছে। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপর সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানম লব্ধা পরাম শান্তিম অচিরেনাধিগচ্ছতি। তো ওই আগে যেখানটায় বললেন যে শ্রদ্ধা নম্রতা বিনয় আজ্ঞাবহতা, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, এই জ্ঞান মানে না, আর জ্ঞানটা কি জ্ঞান? সেই একাত্ম জ্ঞান। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপর সংযতে, কিন্তু তার সঙ্গে আরো এইগুলো অ্যাড করেছে, তৎপর হতে হবে, সঙ্গে জিতেন্দ্রীয় হতে হবে, তৎপর সাধনে তৎপর হতে হবে। মানে ওই যে যেখানটায় বললো যে অধ্যবসায় 3টা গুণ বললো শিষ্যের, সে তার কথা বলছেন, সাধনে তৎপর। তিনি কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করেন আর আত্মজ্ঞান লাভ করে অচিরে পরম শান্তির অধিকারী হন। হ্যাঁ, তো গুরুর মাধ্যমে কি বলছেন, এই পবিত্রতার আর কিছু নেই, গুরুর মাধ্যমে মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। এখন বলছেন যে এই জ্ঞান সিদ্ধযোগী হইলে ওই জ্ঞান আপনা আপনি আসিয়া থাকে, গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না। তো যতদিন না গুরু লাভ করিতেছ ততদিন পৃথিবীর চারি কোণে মাথা ঘুরিয়ে আসিতে পারো। তো এখানটা বলছেন যে সিদ্ধযোগী গুরু হইতে ওই জ্ঞান আপনা আপনি আসিয়া থাকে, গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না। আপনা আপনি আসিয়া থাকে মানে এর মধ্যে ওই সবগুলো জড়িত আছে, কিন্তু লভতে জ্ঞানাম তৎপরা সংযতেন্দ্রিয় মানে সাধন ভজন দেখাচ্ছে যে এসে থাকে, বলছে সেটা কিন্তু এই গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না। যতদিন না গুরু লাভ করিতেছ ততদিন পৃথিবীর
চারি কোণে মাথা খুঁড়িয়া আসিতে পারো, অথবা হিমালয়, আল্পস বা ককেশাস পর্বত, অথবা গোবি বা সাহারা মরুভূমিতে বা সাগরের তলদেশেও যাইতে পারো, কিছুতেই এই জ্ঞান আসিবে না। গুরু লাভ করো। সন্তান যেমন, এই জন্য রিলেশন বলছেন, আগে অল্প বলেছিলেন যে পূর্বপুরুষ ও বংশধরদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ। বলছেন সন্তান যেমন পিতার সেবা করে, সেইভাবে তাহার সেবা করো। তাহার নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করো, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের গুরু প্রথম তাহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন করিতে হইবে। তারপর ধ্যান যতই প্রগাঢ় হয়, ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়। তাহার বাহ্যরূপ আর দেখা যায় না, তখন সেখানে কেবল যথার্থ ঈশ্বর বিরাজমান। এখন বলছেন এই গুরু বলছেন যত আমরা তীর্থ দর্শন কাজ কর্ম যা কিছু কোথাও খুঁজতে পারি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি লাভ করতে হলে বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে বলছেন এরকম দরকার। আগে বললেন না যে বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে এটা আমাদের চাপা থাকে, কাজেই আমাদের সেটা কিন্তু বলছেন একজনের থেকে ইন্সপিরেশন আসতে হবে। আর গুরুর সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলছেন যে এখন প্রশ্ন আসছে যে আমরা অনেক সময় এই এটা পরে প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা এরকম সেবা আমরা করার সুযোগ পাই না, তাহলে কি হবে, তাহলে আমাদের কি উন্নতি হবে কি না, এসব প্রশ্ন মনে আসতে পারে। হ্যাঁ, এসব আসে, কিন্তু এই এইগুলো যে নেই তা না। এই এইসব ক্ষেত্রে অনেকেই মানে আমাদের সঙ্গেতে, সেই জন্য বলছেন দীক্ষা গুরু হলেন কন্ডুইট, ঠাকুরই হলেন একমাত্র গুরু। আর তাহলে সঙ্গরূপী শ্রী রামকৃষ্ণ বলছে গুরু দুটো জিনিস বলেছে। তাহলে গুরু সেবা কি করে, একজনের সেবা করলো কিন্তু তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলো না, বলছে এখন তাহলে গুরু সেবা কি করে হবে? বলছে গুরু যে নির্দেশ দিয়েছে তুমি সেটা পালন করছো কি? বলছে গুরু খুশি হবে, তিনি হয়তো তার অনেক শিষ্য সবাই যদি তাকে সেবা করতে যায় তাহলে গুরু তো হয়েই গেছে, তাকে আর হ্যাঁ সবাই যদি সেবা করতে যায়, বর্তমান পরিস্থিতি আপনি যদি কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করেন, হ্যাঁ তাহলে সবাই যদি পা টিপতে যায় তাহলে কি হবে? তো এই জন্য বলছি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। আগের আগে সিস্টেম যেরকম ছিল তার থেকে এখন টাইমের পরিপ্রেক্ষিতে জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য বলছেন যে তাহলে গুরু যে নির্দেশ দিয়েছে সেই অনুযায়ী তুমি যদি সিনসিয়ারলি তুমি সাধন ভজন করো, বলছে সেটা সব থেকে বড় গুরু সেবা। হ্যাঁ, এটা গুরু সেবা। সঙ্গরূপী শ্রী রামকৃষ্ণ আমাদেরও তো প্রত্যেকেরই সন্ন্যাসী হতে পারে, ব্রহ্মচারী হতে পারে, সবাই কি গুরুর কাছে থাকে নাকি? তারপর যারা সংসারে আছেন তারা তো আরো কাছে অনেক সময় দেখতেই পায় না, এটসেট্রা। তাহলে কি তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না? নিশ্চয়ই হবে। বলছে সেই নির্দেশ অনুযায়ী তুমি সিনসিয়ারলি করছো কি না সেটা দেখো, নিজেকে একটু অন্তর্নিরীক্ষণ করে দেখো। আর করছো কিনা মানে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তো সকাল বিকাল জব দান করছি, বলে জীবনে পবিত্রতা আসছে কিনা, তোমার নিঃস্বার্থপরতা আসছে কিনা, জীবনে কোনো মেকানিক্যালি জব ধান তো যন্ত্রতেও করতে পারে। আপনি যন্ত্র একটা বসিয়ে রাখলেন, বলছে ও জব জব করছে, আজকাল তো যন্ত্র বেরিয়েছে, যন্ত্রতে আপনি দিয়ে দিন, ও একের পরে ওটাও দিয়ে দিন, ও জব করতে থাকবে। বলে ও যন্ত্র জব করছে তাহলে তোমার কি হলো? ও একের পরে আপনি ঘুমিয়ে বললেন ও কিন্তু কাউন্ট করে যাচ্ছে, আপনি দেখলেন বাহ 1000 জব করেছি আমি, বাহ ফার্স্ট ক্লাস, লিখে রাখবেন ডায়েরিতে। তারপর পরে দেখছো উনি কত জব করতেন, আসলে মেশিনই করেছে, ডায়েরিতে লেখা আছে। মানেটা কি না, একটু অন্যভাবে বলছি, মানে মোদ্দা কথাটা হলো সিনসিয়ারলি এটাকে বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী নিজেকে অ্যাপ্লাই করা। সেই জন্য বলছি অধ্যবসায়, স্ট্রাগল চাই জীবনে। গুরু খুশি হবেন যদি আমরা রিয়েলি সিনসিয়ারলি স্ট্রাগল করি, জীবনটাকে শুদ্ধ পবিত্র করার চেষ্টা করি, তার নির্দেশ অনুযায়ী সেইভাবে পালন করি। হ্যাঁ, তো উপনিষদ অনুযায়ী কাজ করাটাই হলো গুরু সেবা।
বর্তমানে এই রামকৃষ্ণ বলছেন, স্বামীজি বলছেন এই সঙ্গটা হলো তার শরীর, সঙ্গের সেবা করাটাই হলো গুরুর সেবা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সঙ্গরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ সিনসিয়ারলি। তো এ নিয়ে যে আলোচনা হয় না তা না, এই সিস্টেম গুলো অনেক বলেছেন। তো তার মানে কি যে দীক্ষাগুরুর সঙ্গে দেখা করা যাবে না বা প্রশ্ন করা যাবে? নিশ্চয়ই করা যাবে, সিনসিয়ারলি হ্যাঁ করা যায়। হ্যাঁ, হৃদয় উন্মুক্ত করো, ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করো, আর গুরু আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এই বলিয়া বলছে। তাতে গুরুর ধ্যানের কথা বলেন। তারপর ধ্যান যতই প্রগাঢ় হয় ততই বলছেন এই বাইরের ফ্রেম কিন্তু চলে যাবে, আর বলছে সেখানে কেবল যথার্থ ঈশ্বর বিদ্যমান। তো ফর্ম ভ্যানিশেস, দি রিয়েল গড অর্থাৎ নলেজ, জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যাহারা এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভাব লইয়া সত্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হন, সত্যের ভগবান তাহাদের নিকট অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন। এখন স্বামীজি এই ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে কোট করছেন, পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলো, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছো তাহা পবিত্র ভূমি। মানে ভগবান মূসাকে এই জ্বলন্ত ঝোপের কাছে আছে, ওল্ড টেস্টামেন্টে জ্বলন্ত ঝোপের কাছে এই জুতা খুলতে আদেশ দেন। বলছে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, মূসাকে বলছেন, সে হলো পবিত্র ভূমি। এটা আসলে প্রতীক আর কি। এটার দ্বারা কি বোঝাতে চাইছেন? যে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা। আর কি বোঝাতে চেয়েছেন? নম্রতা। ওই আগে বলছিলেন না যে নম্রতা শ্রদ্ধা ব্যতীত, মানে আমাদের নিজের প্রত্যেকের যে একটা কৃত্রিমতা আছে, এটা হলো প্রতিবন্ধক। এই অধ্যাত্ম এর ক্ষেত্রে এটা হলো নিজের কৃত্রিমতা, আমাদের নাম যশ ডেজিগনেশন, জাগতিক যত মর্যাদা, সেটাকে অপসারণ করো। পা থেকে জুতো খোলা মানে হলো এটা প্রতীকী আর কি, প্রতীকী। পা থেকে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পা থেকে তো জুতো আমরা খুলেই আমরা মন্দিরে যাই, যে কোনো পবিত্র স্থানে যাই, সামনে রাখি না, সাইডে রাখি। তো এটার দ্বারা দেখাচ্ছেন যে ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি তার শ্রদ্ধা, তার নম্রতা, হিউমিলিটি, যেটা ছাড়া কখনো এই হৃদয় পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তো তার কথা বলছেন যে নিজের কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা এগুলো অপসারণ, জাগতিক মর্যাদা অপসারণ, অহংকারের অপসারণ। ঠাকুর বলছেন যে অহংকার রূপী বড় ডিপি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই জন্য ভগবান ঢুকতে পারছে না। সে হলো জুতো অপসারণ। পা হইতে জুতো খুলিয়া ফেলো, কারণ তো ভগবান যে হৃদয়ে আসবেন, বলছে আমি তো গন্ধেতে ঢুকতে পারছি না। হ্যাঁ, বলে না, ইভেন কেদারকে বলছেন, ভাবছিলাম ওকে স্পর্শ করব, কিন্তু হাত দিতে পারলাম না। হ্যাঁ, হাত দিতে পারলাম না। তো এত এমনি প্রশংসা করেছেন, হ্যাঁ, কিন্তু ঠাকুর সেটাও বলেছেন, যেখানেই তাহার নাম উচ্চারিত হয় সেই স্থানেই পবিত্র। যিনি তাহার, এটা বোঝাচ্ছেন যে ভগবান যেখানে আবির্ভূত, যেখানে তার নাম উচ্চারিত হয় সেই স্থান হলো পবিত্র। তাহলে তারপর বলছেন, যিনি তাহার নাম উচ্চারণ করেন তিনি কতদূর পবিত্র। তাহার নাম উচ্চারণ করেন মানে সত্যি সত্যি তিনি হৃদয়ে সেইটা অনুভব করে উচ্চারণ করেন, সেই রকম যার ভালোবাসা আছে, তাহলে তিনি কতদূর পবিত্র। আর যাহার নিকট হইতে এই আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ হয়, কত গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার সমীপে যাওয়া উচিত। মানে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে ওইটা করে যে ভগবানের আবির্ভাব পবিত্র, এত তার নাম পবিত্র, সেই রকম ভগবানের নাম আমরা যার থেকে পাচ্ছি, তাহলে তার কাছেও কত শ্রদ্ধা ভক্তি নম্রতা নিয়ে যাওয়া উচিত, এইটা বলছেন। এই ভাব লইয়া গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে এইরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি অল্প, তাহাতে কোনো সংশয় নাই। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ গুরু একটিও থাকিবে না এমন কখনো হয় না। বলছেন এটা রেয়ার হতে পারে, কিন্তু অবশ্যই থাকবে। যে মুহূর্তে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে এইরূপ গুরু বিরহিত হইবে, সেই মুহূর্তে ইহা ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হইবে, ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই গুরুগণেই মানব জীবনের সুন্দরতম বিকাশ। তাহারা আছেন বলিয়াই জগৎ চলিতেছে, তাহাদের শক্তিতেই সমাজ বন্ধন অব্যাহত রহিয়াছে। এই সম্বন্ধ বললেন যে
দুজনার গুণাবলী বলে গুরু শিষ্যের মধ্যে রিলেশন কিরকম তা বলছেন। এটা কোন গুরুর কথা আলোচনা করছিলেন স্বামীজি? এই টপিক যখন শুরু করেছিলেন গুরুর কথা, তখন প্রথমে বলছেন গুরুকে চিনব কি করে। তখন প্রথমেই বলেছিলেন যে সূর্যকে দেখতে গেলে যেমন আর মশালের প্রয়োজন হয় না, শ্রেষ্ঠ আচার্য যারা অবতার পুরুষ বলছে তাকে চেনার জন্য আর কোনো দরকারই হবে না। কিন্তু বলছেন সেটা তো কালীভদ্রে আসে। বলছেন আমাদের শক্তি খুবই সামান্য, সাধারণ ডিভোটি যে যাদের বলছেন প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য, তো এগুলো শ্রেষ্ঠ আচার্যদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলেছেন যে সূর্য সদৃশ। কিন্তু আমরা স্বামীজি তখন অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্যগণের নিকট হইতেও সাহায্য পাইতে পারি এইটা বলেছিলেন। আর আমরাও যেহেতু এতটা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন নই, আমরা যাহার নিকট শক্তি লাভের জন্য যাইতেছি তাহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারবো এইরকম আমাদেরও ক্যাপাসিটি নেই। সেই জন্য কতগুলি পরীক্ষার প্রয়োজন, যে আমি কি করে বিচার করব। অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন গুরুদের কথা তারপর আলোচনা করছে, কি করে বিচার করব সেইটা বলতে গিয়ে প্রথমে শিষ্যের কথা বলছিলেন যে তোমার তো গুরু দরকার, তাহলে তুমি নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখো যে তোমার সত্যি এইরকম জ্ঞান পিপাসা আছে কিনা, পবিত্র ভাব আছে কিনা, ইন্দ্রিয় সংযম আছে কিনা, আর কিনা যে অধ্যবসায় আছে কিনা, স্ট্রাগল করার মানসিকতা আছে কিনা। বলছে এইটা থাকলে তারপর গুরুকে কি করে চিনবো, তাহলে এইটা থাকলে তুমি এই এই গুণাবলী তিনটের কথা বললেন। অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন তাদের কথা বলেছেন। সেইটা আলোচনা হওয়ার পরে এখন স্বামীজি চলে যাচ্ছেন ওই আগে অবতার পুরুষ সদস্যের কাছে, এইভাবে কানেকশন এখন আসছেন এখানটায়। এতক্ষণ আলোচনার পরে ইহারা ব্যতীত আরেক শ্রেণীর গুরু আছে, বুঝতে পারছেন? এই আমরা অতি অতি প্রাথমিক স্তরের যে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন তার কথা বলেছেন। হ্যাঁ, সেটার পরে এখন আবার অবতারের প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন, অবতারের প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন। শুরুতে অবতারের সংকেত করেছেন যে তারা হলো সূর্য সদৃশ, সবাই জানে বুঝতে পারে। এখন ওই বিষয়ে আলোচনা করছেন, অর্থাৎ অবতার সদৃশ সম্বন্ধে। ইহারা ব্যতীত আরেক শ্রেণীর গুরু আছেন, এই পৃথিবীর খ্রিস্টতুল্য ব্যক্তিগণ। অর্থাৎ খ্রিস্টতুল্য ব্যক্তিগণ বলতে বোঝাচ্ছেন অবতার প্রমুখ ব্যক্তিগণ, অবতার প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাহারা গুরুরও গুরু। হ্যাঁ, বলছেন স্বয়ং ঈশ্বরের মানব রূপে অবতীর্ণ, স্বয়ং ঈশ্বর মানব রূপে অবতীর্ণ। তাহারা পূর্বোক্ত গুরুগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে, বলে অনেক। তাহারা স্পর্শ দ্বারা এমনকি শুধু ইচ্ছা মাত্র অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। ঠাকুরের স্তোত্র আছে না, সংস্পর্শ মাত্রে না নৃণাম সমাধি, বলে সংস্পর্শ মাত্রে নেই বলছে তাদের নৃণাম সমাধি। বিজ্ঞান পীযুষ নিমগ্ন মূর্তি পস্পর্শ যান যান দয়া করে না তে কামিনী কাঞ্চন রিক্তা সদ্য বভুর ভূর ভুবি রাম কৃষ্ণ। তো বলছেন একদিন হেঁটে যাচ্ছেন মহাপুরুষ মহারাজ পঞ্চবটিতে, বলছেন ঠাকুর জাস্ট দৃষ্টি দিয়েছেন তাতেই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হচ্ছে। এদের কথা বল, বা তাদের স্পর্শে বা সামান্য দৃষ্টিতে দেখেই এরকম ভাব জাগরিত করেন। তাহাদের শক্তিতে হীনতম অধম ব্যক্তিগণও মুহূর্তের মধ্যে সাধুতে পরিণত হয়। তাহারা কিরূপ ইহা করিতেন তাহা কি তোমরা পড়ো নাই? আমি যে সকল গুরুর কথা বলিতেছিলাম এই গুরুগণ তাহাদের মতো নন, ইহারা ওই সকল গুরুরও গুরু। যে তিনটি গুণাবলী যে আলোচনা করছেন সেই গুরুরও গুরু বলেছেন, মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহাদের মধ্য দিয়ে ব্যতীত অন্য কোন রূপে আমরা ঈশ্বরের দেখা পাইতে পারি না। বলছি ঈশ্বর আমরা ভক্তি রহস্য বা ভক্তি যোগ, অর্থাৎ কিনা ভগবানকে, ভগবানের প্রতি ভক্তি, ভগবান কি বলছে এই প্রশ্ন বলে তাহাদের মধ্য দিয়ে এই ধরনের অবতার পুরুষ বলছেন স্বয়ং ঈশ্বর এই মানব রূপে অবতীর্ণ হন, তাহাদের মধ্য দিয়ে ব্যতীত অন্য কোন রূপে আমরা ঈশ্বরের দেখা পাইতে পারি না। তাহাদিগকে পূজা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না, একমাত্র তাহাদিগকেই
আমরা পূজা করিতে বাধ্য। এখন এইটা বলেছেন, এই যে সিদ্ধ গুরু আর অবতারগণ, এই অবতারের পূজার মাধ্যমে, এটা হলো অবতার যোগ। অবতার যোগ এখন এইটা আলোচনা করছেন। ভগবান গীতাতে বলছে না, জন্ম কর্ম চামে দিব্যম এবং जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। তো এই যে অবতারের মাধ্যমেই ঈশ্বর দর্শন, বলছে যে আমরা কিন্তু সেইটা করতে বাধ্য। বলছেন এখন অবতার সশরীরে হ্যাঁ এসেছিলেন, কিন্তু তাদের এই এই মানব শরীর চলে গেছে, কিন্তু অবতাররা কিন্তু বললেন ঠাকুর এখনো তার সূক্ষ্ম শরীর ছাড়েননি। আমাদের ইতে স্বামীজি রুলস বই লিখেছেন, বলছে এখনো তার অনেকে দেখা পায়। তো এই অবতারের মাধ্যমে বলছেন অবতারের মধ্যে ঈশ্বর যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবে ব্যতীত অন্য রূপে তাহাকে কেহ দেখে নাই। আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারি না। কেন পারি না বলবেন, যদি আমরা তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করি তবে তাহার এক ভয়ানক বিকৃত রূপেই গড়িয়ে থাকে। বলছে কোনো অবতার ব্যতীত বলছে আমরা ঈশ্বর দর্শনই করতে পারি না, যদি চেষ্টা করি বলছে বিকৃত রূপ। তো কারণ আমি আমার নিজের মনের গড়ন অনুযায়ী একজন ঈশ্বর তৈরি করব। হ্যাঁ, এগুলো সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন এখানে। ভারতের এই চলিত কথাই বলে, এক মূর্খ শিব গড়তে গিয়ে অনেক চেষ্টায় একটি বানর গড়িয়াছিল। স্বামীজিকে বলছিলেন না গিরিশ ঘোষ রাজা মহারাজ, যে তুমি ঠাকুরের একটা জীবনী লেখো। হ্যাঁ, বলছে ভাই ও আমি পারবো না, যে আমি কি শিব গড়তে বানর করবো নাকি? বলছে তুমি যদি এইটা বলো তাহলে কে লিখবে? তখন বলছে এই শর্তাশালা লিখবে, শরৎ মহারাজকে। মানে উনি, স্বামীজির সময় নেই না, স্বামীজি সব ক্লুগুলো দিয়ে গেছেন। এই যে হিন্দু ধর্ম শ্রী রামকৃষ্ণ, ওটা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের সূত্র আকারে দিয়ে গেছেন, তিনি কিসের জন্য এসেছেন, ওইটার ব্যাখ্যা স্বরূপ হলো এই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ। তো হ্যাঁ বলছেন, হ্যাঁ তো ঈশ্বরের সে বানর গড়িয়েছিল। যখন ঈশ্বরের মূর্তি গড়িবার চেষ্টা করি, এরকম মানুষ বোঝাচ্ছেন যে অবতার পুরুষের ছাড়া আমরা ঈশ্বরের ধারণা করতে পারি না। কেন পারি না? স্বামীজি অনেক 2-3টে প্যারাগ্রাফের আলোচনা করছেন। হ্যাঁ করছেন, কারণ বুঝতে হবে আপনাকে, বলছে এটা আমাদের পক্ষেও দরকার। ওশান অডিয়েন্সে ওরা একজন মানুষকে অবতার হিসাবে, বুঝতে পারছেন, তারকেই করা। জেসাস খ্রাইস্টে মানে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান এসেছেন, আর জেসাস ছাড়া অন্য আর কেউ এরকম নেই, এগুলো ভালো করে বোঝাচ্ছেন স্বামীজি। হ্যাঁ, তো যখনই ঈশ্বরের মূর্তি গড়িবার চেষ্টা করি তখনই আমরা তাকে বিকৃত করিয়া তুলি। কারণ যতক্ষণ আমরা মানব, ততক্ষণ আমরা তাহাকে মানব অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই ভাবিতে পারি না। বলছে আমার আমার মানব মন, ঈশ্বর আমার মতো একজন মানুষ। বলছে আমার অল্প গুণাবলী, অল্পজ্ঞ, অল্প শক্তিমান, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, এই ভাব, কিন্তু তিনি মানুষ, কিন্তু মানুষ। অবশ্য এমন সময় আসিবে যখন আমরা মানব প্রকৃতি অতিক্রম করিব এবং তাহার যথার্থ রূপ অজ্ঞাত। এখন দেখুন স্বামীজি তারপরেই বলছেন, যদি আমরা রিয়েলি এইভাবে সাধন ভজন করে চেষ্টা করে অবতার পুরুষের মধ্যে ভগবানকে দেখছি, বলছে এমন অবস্থা আসবে যখন তুমি তোমার নিজের শরীর মন ইন্দ্রিয়ের বাইরায় তুমি যাবে। যেটা আমরা প্রথমে আলোচনা করছিলাম না, যে সেই ঋষি কারা, যে সেই অলৌকিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম যোগাযোগ শক্তি গ্রাহ্য। আর এক ধরনের সত্যের কথা আলোচনা হয়েছিল না, সূক্ষ্ম যোগাযোগ শক্তি গ্রাহ্য। সূক্ষ্ম মানে অতীন্দ্রিয়, যোগাযোগ মানে মনের, শুদ্ধ মনের একাগ্রতার দ্বারা আমাদের মধ্যে একটা শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই শক্তির দ্বারা কতগুলো, সেই শক্তির দ্বারা কিছুটা যে সত্যগুলো আমাদের উপলব্ধি হয়, বলছেন সেটা হলো কি বেদ, অলৌকিক সত্য। এখন বলছেন যখন আমরা, এমন সময় আসিবে
যখন এইভাবে সাধন ভজন করে দেহ মন শুদ্ধ পবিত্র হলো, দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে যখন সাধন ভজন করে আমরা নিজের দেহের শরীর মনটা শুদ্ধ পবিত্র হয়, যোগজ শক্তি নিজেদের মধ্যে জাগে, তখন এইরকম অলৌকিক শক্তি অলৌকিক সত্যগুলোর উপলব্ধি হয়। যখন বলছেন আমরা মানব প্রকৃতি অতিক্রম করি করিব এবং তাহার যথার্থ সুখ অগর, এইরকম দিন আসবে। কিন্তু যতদিন আমরা মানুষ ততদিন তাহাকে মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে হইবে। যতদিন আমরা এই মানুষ আছি, আমি একজন মানুষ বলে মনে করছি, এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য দেখছি, আমার ইন্দ্রিয় আছে এতগুলো, মন বুদ্ধি, তখন ভগবানকে কিভাবে উপাসনা করব? বলছে মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে হইবে। যাহাই বলো না কেন, যতই চেষ্টা করো না কেন, ঈশ্বরকে মানব ব্যতীত অন্য রূপে দেখিতে পাইবে না। আমরা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারি, খুব যুক্তিবাদী হইতে পারি, প্রমাণ করিতে পারি যে ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সকল পৌরাণিক গল্প একেবারে অর্থহীন। বলছে যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা এগুলো করতে পারি, তার কি করে রূপ হবে এটসেট্রা। কিন্তু একবার সহজ বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক, ওই অসাধারণ বুদ্ধির পশ্চাতে কি আছে, যে বুদ্ধির দ্বারা আমরা যুক্তিবাদী হয়ে এগুলো প্রমাণ করলাম যে ওই পৌরাণিক গল্প এগুলো কিছু না, অর্থহীন। বলছে উহা শূন্য, খানিকটা বুদ্বুদ মাত্র। অতঃপর যখনই দেখিবে কোন ব্যক্তি এই রূপে ঈশ্বর পূজার বিরুদ্ধে খুব জোর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেছে, তখন সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করো, ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার কি অনুভূতি? সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা, সর্বব্যাপী প্রেম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ওইগুলির বানান ছাড়া আর বেশি কি বোঝে? কোনো অংশে উন্নত নয়, তবে রাস্তার লোকটি নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতি, সে সংসারে শান্তি ভঙ্গ করে, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জ্বালায় সকলে ব্যতিব্যস্ত, তাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ ধর্মানুভূতি নাই, উভয় এক ভূমিতেই অবস্থিত। বলছেন একজন খুবই পণ্ডিত, তার সমস্ত শাস্ত্র জানা আছে, সমস্ত ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছেন, বিশ্বাসকে দূর করে দিচ্ছেন। তো স্বামীজি তার এই যুক্তিগুলো কিভাবে দিচ্ছেন? নিজের নরেন অবস্থার যুক্তি দিচ্ছেন। কিন্তু হ্যাঁ, স্বামীজি সমস্ত যুক্তি দিয়ে এক একদিন যখন বরানগর মঠে ঈশ্বর নাই, সে এক পক্ষে নিচ্ছেন, এত যুক্তি দেবেন, গুরু ভাইরা একদম ফ্ল্যাট যে ঈশ্বর নাই, উনি যুক্তি দিয়ে বোঝাবেন। পরের দিন বলবে ঈশ্বর আছে, ঈশ্বর আছে, সবাইকে বলছে, ও আবার যুক্তি দিয়ে সবাইকে বোঝাচ্ছে। তো বলে ভাই তুমি কালকে বললে নাই, আজকে বললে আছে, তোমার কথা আর লব না। বলে তাহলে তোমার কথা কি করে নেব? কালকে একটা বলছো, আজকে একটা বলছো। বলছে আজকে আমি ফাইনাল কথা বলছি। কি? যতদিন পর ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে কথা হচ্ছিল, মানুষের মধ্যে বাসনা থাকে, বলছে ততদিন ঈশ্বর বিশ্বাস হয় না। হ্যাঁ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, বলছে দিস ইজ দ্য ফাইনাল। হ্যাঁ, বলছেন যতদিন বাসনা থাকবে ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস হবে না। তো এখন বলছেন যে এই রকম পণ্ডিত বলছেন, বলছেন অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে ভগবান এরকম কি করে হবেন, তিনি শরীর ধারণ কি করে করবেন, তার খিদে পাচ্ছে তিনি করছেন, এটা কি করে সম্ভব? ভগবান সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। বলছেন এইগুলো বলে জিজ্ঞেস করে দেখো ওই ভদ্রলোককে ধরে, সে সর্বশক্তিমান বলতে কি বোঝায়? বড় জোর বলবে আকাশ। ওই একটা উদাহরণ দিল, ব্যাখ্যা করছেন, এত সহজে ছাড়বেন না স্বামীজি। তো এখন বলছেন মানে অবতার পুরুষগণের মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন অনেক সহজ হবে, এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, অনেক ধরনের চিন্তা কুতর্ক আসে, তো এটা বোঝাচ্ছেন। এখন বলছেন তাহলে ধর্মটা কি? বলছেন প্রত্যক্ষ অনুভূতি ধর্ম কি? তাহলে কি? ভগবান আছেন, ঠাকুর বলছেন ভগবান আছেন। যেমন বুদ্ধদেব বলছেন
দুঃখম দুঃখম দুঃখ অস্তি, এটা একটা আর্য সত্য বলছেন। সেরকম ঠাকুর বলছেন সব পজিটিভ, ভগবান আছেন। হ্যাঁ, ভগবান আছেন। তাহলে এখন ভগবান আছেন এবং ভগবান সত্য, ভগবানকে দেখা যায়, দুঃখ দূর করা যায়, দুঃখ দূর করার উপায় আছে, দুঃখ দূর হয়, সেরকম ভগবান আছে, ভগবান সত্য, ভগবান সত্য, আর ভগবান লাভ করা যায়, এটা একটা সত্য। ভগবান আছেন তো থাকুক না, তাতে কি, বলছে না ভগবান লাভ করা যায়, আর ভগবান লাভ করার উপায় আছে, আর ভগবান লাভেই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাতেই পূর্ণতা আসে। এটা চতুঃসূত্রী কিন্তু ঠাকুরের। বুদ্ধদেবের যেমন চতুঃসূত্রী, শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের চতুঃসূত্রী, স্বামীজির চতুঃসূত্রী, ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী, চারটা সূত্র, ওটা সমস্ত চতুঃসূত্রী, বুঝতে পারছেন কিনা? তো এখন বলছেন ধর্মটা কি, হাইয়েস্ট বলছেন প্রত্যক্ষ অনুভূতি ধর্ম। অর্থাৎ যে আমাদের ক্ষেত্রে এখন মনে করি ভগবান, এটা আমাদের ক্ষেত্রে রিয়াল মনে হচ্ছে না, যে রিয়াল মনে হচ্ছে না, ভগবান একটা আমাদের কাছে ধারণা, কনসেপশন, একটা চিন্তা। হ্যাঁ, শাস্ত্র বলেছেন, ঠাকুর বলেছেন, স্বামীজি বলেছেন, একটা কনসেপশন। এবং অথচ আমরা শাস্ত্রতে অবতার পুরুষ এসে বলছেন তিনি শুদ্ধ স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ। তাহলে এই যে গুরু নির্দিষ্ট পথে সাধন ভজন করে যখন আমরা সেইটা নিজের হৃদয়ে আমরা অনুভব করি, বলছে যেটা হলো তাহলে অনুভব প্রত্যক্ষ, তখন আমার হৃদয়ে যখন সেই অনুভবটা হবে, হ্যাঁ শুদ্ধ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, তখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি ধর্ম। শুধু কথা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করিতে হইবে। মানে এখন আমাদের ক্ষেত্রে শুধু কথার কথা বলছেন, তাহলে শুধু কথার কথা, সেটা কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতি নয়। তার মানে সাধন ভজন করে যখন আর সত্যি সত্যি হ্যাঁ ভগবান আছে, ভগবান লাভ করা যায়, ভগবান এইটা যখন ভিতরে ভিতরে আমাদের উপলব্ধি হয়, ভিতরে বাইরে সর্বত্র যখন এইটা আমাদের উপলব্ধি, তখন বলছেন প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এটার মধ্যে বিশেষ তফাৎ। আর সেটা কোথায় অনুভব হবে? আত্মাতে যা অনুভূত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ নিজের অন্তঃকরণে অনুভব হবে। সর্বব্যাপী পুরুষ বলিতে কি বোঝায়? বলছে সর্বব্যাপী পুরুষ বলতে কি বোঝায়? মানুষের তো নিরাকার আত্মা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নাই। বলছে তুমি সর্বব্যাপী বলছো, সেই যে ভগবান নিরাকার আত্মা তুমি বলছো যুক্তিতর্কের দ্বারা, সেই সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে? তাহার সম্মুখে যেসব আকৃতিমান বস্তু সে দেখে, সেইগুলো দিয়েই তাহাকে আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। আত্মা ভগবান সম্পর্কে আমাদের বাইরের জগতে যা কিছু আছে সেইটা দিয়ে আমরা চিন্তা করি। তাহাকে নীল আকাশ বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সমুদ্র বা একটা বিরাট কিছুর চিন্তা করিতে হয়। এই বোঝাচ্ছেন ভগবানের ধারণা, আত্মার ধারণা কিভাবে আমরা করব। যারা যুক্তিতর্ক দিচ্ছে বলছে কি বলবে, তুমি সর্বব্যাপী বলছো, তাহলে কি তুমি হয় বলবে সমুদ্র, নীল আকাশ, এসেটা। তাছাড়া সে আর কিরূপ ঈশ্বর চিন্তা করিবে, কিভাবে করবে? তুমি বা কি করিতেছ? তুমি সর্বব্যাপিতার কথা বলিতেছ, অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাবিতেছ। ঈশ্বর কি সমুদ্র? অতএব সংসারের এইসব বৃথা তর্ক যুক্তি কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হও। আমরা সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। বলছেন খুব সাধারণ, বলছে আমরা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো, কিন্তু এই কমন সেন্স ইজ ভেরি আনকমন, সেটা বলছেন। আর এই সাধারণ জ্ঞানের মতো তখন স্বামীজি বলছেন আমাদের যখন এখন বর্তমান মনের গঠন, বর্তমান গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে আমরা সীমাবদ্ধ, আমরা ভগবানকে মানব ভাবে দেখিতে বাধ্য। হ্যাঁ, বলছে এটা মানব মন, ভগবানকে তুমি মানব ভাবে দেখিতে বাধ্য। উদাহরণ দিচ্ছে, মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার নিকট ঈশ্বরকে এক বৃহদাকার মহিষ রূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এক বৃহৎ মৎস্য রূপেই ভগবানের ধারণা করিতে হইবে। মানুষ যদি ভগবানকে উপাসনা করিতে চায়, তবে তাহাকে মানুষ রূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে। আর এগুলি শূন্য কল্পনা নয়। তুমি, আমি, মহিষ, মৎস্য
ইহাদের প্রত্যেকে যেন এক একটা ভিন্ন ভিন্ন পাত্র। এগুলি নিজ নিজ আকৃতির পরিমাণে জলে পূর্ণ হইবার জন্য সমুদ্রে গেল। মানবরূপ পাত্রে ওই জল মানবাকার, মহিষ পাত্রে মহিষাকার, মৎস্য পাত্রে মৎস্যাকার ধারণ করিল। বলছে কাজেই আমরা ভগবানের চিন্তা করা মানে ওই মানব আকারেই করব। প্রত্যেকটি পাত্রে জল ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ঈশ্বর সকলের মধ্যে আছেন তাহার সম্বন্ধে ওই কথা। ঈশ্বরকে মানুষ মানুষ রূপেই দর্শন করে, পশুগণ পশুরূপেই দেখে, যে যার নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাহাকে দেখিয়া থাকে। কেবল এইভাবেই তাহাকে দর্শন করা যাইতে পারে। আপনাকে মানুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনাই করিতে হইবে, কারণ ইহা ছাড়া আর পথ নাই। তো মানুষরূপী ভগবান শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে দেখতে বলছে। এখন শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে দেখতে বলছে, তাকেই আমি ভগবান বলবো। তাহলে অন্য মানবদের কিন্তু বলছে এর এই মানবের মধ্যেও আছে। সেই জন্য বলছেন মানুষের রূপ হলো তাজমহল। স্বামীজি অন্যত্র দিতে বললেন মানুষ হলো তাজমহল, সে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা ভগবানের। আর যার মধ্যে বলছেন ভগবান যখন স্বয়ং অবতীর্ণ হন, এই অবতার পুরুষ, তাকে তুমি এই ভগবান হিসাবে তাকে পূজা করতে তুমি বাধ্য, এবং তাকে পূজা করে তুমি ধীরে ধীরে কিন্তু সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবে। এখন বলছেন না, আমি তা করব না। কমন সেন্স, ইংরেজিতে যেটাকে কমন সেন্স বলি। হ্যাঁ, কই জ্ঞানের তার ইচ্ছার বুদ্ধি। অতএব সংসারে এইখানে বলছেন আমাদের সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। জ্ঞান চাই মানে সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। এখানে কি বলেছে যে তুমি অনেক লম্বা লম্বা কথা বলছো, ঈশ্বর কি সমুদ্র নাকি? একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। তুমি একদিকে বলছো সর্বব্যাপী, আকাশের কথা বলছো। আকাশ তো একটা জড় বস্তু। তুমি আকাশ বলছো, সমুদ্র বলছো, যে কোনো একটা প্রতীক নিয়ে ভগবানকে বুঝাতে চাইছো। তাহলে ভগবান কি সমুদ্র নাকি? কমন সেন্স অ্যাপ্লাই। তাহলে ভগবান বলে না না, ভগবান সমুদ্র না। তাহলে ভগবান কি? বলে তাহলে বলতে পারছে না। তাহলে তুমি কি ভাবছো? সেজন্য বলছে তাহলে ভগবান ভাবতে হলে মানে তাহলে তুমি মানুষের মতোই ভাবতে হবে। হ্যাঁ, তুমি ওই সর্বব্যাপী বলার জন্য একটা বাইরের উদাহরণ নিয়ে এসেছিলে, কিন্তু ভগবান কি আকাশ নাকি? ভগবান কি আকাশ নাকি? তো এইটাকে এখানে বলছে আমরা সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। আর এই সাধারণ জ্ঞানের মতো, কারণ স্বামী কাউন্টার প্রশ্ন করছেন, কাউন্টার প্রশ্ন করে অনেকেই এইরকম তো বলেন যে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, এটসেট্রা এটসেট্রা। বলছে হ্যাঁ ঠিকই, কিন্তু তুমি ভালো করে বোঝার, নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো, কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। সর্বব্যাপী বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ? বলছে তোমার কোনো ধারণাই নেই, কারণ আমি যে মনটা নিয়ে করছি, যে এটা খুবই লিমিটেড, সেটা নিয়ে তুমি সর্বজ্ঞ ভাবই তোমার আসে না। কাজেই ওটা শুধু একটা শব্দ মাত্র। হ্যাঁ, এইটা বলছেন। এইটাকে কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে বোঝার চেষ্টা করো, এইটা বলছেন এখানটা। কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে বোঝার চেষ্টা করো, মানে নিজের অহংকারটাকে দূর করে বলছে এই শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে তুমি ভগবত উপাসনা করো। আর বলছেন যে উপাসনা করতে চায় না আর যে উপাসনা করে না, দুই প্রকার ব্যক্তি ভগবানকে মানুষভাবে উপাসনা করে না। কে? পশু প্রকৃতির মানব, যাহার কোনো ধর্মই নাই। আর পরমহংস, বলছে তার তো বুদ্ধদেব যেমন বলছেন, বলে উনি ভগবান মানেন। আরে স্বয়ং তো উনি নিজে ভগবান, তুমি আবার কি ভগবান মানবেন? এইটা বলছে দেখুন। আর পরমহংস সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি মানব ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন, দেহ মনের সীমার বাইরে সমগ্র প্রকৃতি তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। বলছে সমস্ত প্রকৃতি তার আত্মস্বরূপ হয়ে গেছে। আমাদের সুখদেবের কথাতে আছে, সুখদেব বলছে সুখদেব কিছুতেই মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করছে না। তো কি করবে তার মা বাবা ব্যাসদেব তো প্রার্থনা করছে ভগবানের কাছে, দেব যে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করছে না, ওকে ও বলছে ও মায়ের গর্ভ থেকেই তার জ্ঞান। তখন এরকম আছে কাহিনী তো এরকম, বলছে হোয়াই শুড আই টেক বার্থ? বলছে আমি তো মুক্ত স্বরূপ, তাহলে
তো জন্মগ্রহণ করার পরেই ও দৌড়চ্ছে জন্ম, আর ব্যাসদেব পিছনে হা পুত্র করে পিছনে দৌড়চ্ছে, উত্তর দিচ্ছে হে পিতা বলে সমস্ত গাছপালা পাহাড় পর্বত দেখাচ্ছে, যার সর্বত্র আত্মবুদ্ধি, বলছে সর্বত্র আত্মবুদ্ধি সে বলছে হা পিতা, সমস্ত গাছপালা পাহাড় পর্বত উত্তর দিচ্ছে। এইটা বলছেন এখানে দেখুন, সমগ্র প্রকৃতি তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এই পুরাণের এইসবের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো বোঝাচ্ছে, বুঝতে পারছেন তো? এই গল্পের পিছনে এই ট্রুথ গুলো আছে, সুখদেবের মাধ্যমে এটা বোঝা যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতি বলছে হে পিতা, তো তাহার বলছে কি, এই পরমহংস সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, তাহার মনও নাই শরীর বোধ নাই, তিনি যিশু ও বুদ্ধের মতো ঈশ্বরকে ঈশ্বর রূপে উপাসনা করিতে সমর্থ, তাহারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করে না, মানবভাবে উপাসনা করে না। আর অপর প্রান্তে পশু ভাবাপন্ন মানব, আপনারা জানেন দুই বিপরীত প্রান্ত চরমে কেমন কেমন একরূপ দেখায়, চূড়ান্ত অজ্ঞান আর চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেই রূপ। এই দুই অবস্থায় কেহ কাহার উপাসনা করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা ঈশ্বরকে উপাসনা করে না, মন বুদ্ধি যতটা বিকশিত হইলে উপাসনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় ততটা তাদের হয় নাই। বুঝছে, এগুলো খুব সাধারণ হয় না, একদম তামস প্রকৃতি। তো এই সব বোঝার জন্য আর বোঝার জন্য একটা স্টেজে উঠতে হবে তো। হ্যাঁ, বলছে ততটা বিকশিত হয় নাই। জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিয়া ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তাহারা উপাসনা করে না। তাহারা আর কাহার উপাসনা করিবেন? ঈশ্বর কখনো ঈশ্বরের উপাসনা করে না। এই দুই প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া যদি কেহ বলে সে মনুষ্যরূপে ভগবানের উপাসনা করিবে না, তাহলে তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবেন। সে যে কি বলিতেছে তাহার মর্ম সে নিজেই জানে না, সে ভ্রান্ত, তাহার ধর্ম অসার চিন্তা, শুধু বৃথা বুদ্ধির কারসাজি। মানে সমস্ত ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্সের ইন্টেলেকচুয়ালিটিকে স্বামীজি একদম স্ম্যাশ করছেন। এইরকম যুক্তি না দিলে বলছে দুটো প্রকৃতির মানুষ এইরকম অবতার পুরুষকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করে না। এক তো পশু প্রকৃতি যাদের বুদ্ধি জ্ঞান বিকশিত হয়নি, আর একদম তাহলে আপনারা কি হাইস্ট প্রকৃতি নাকি? কেউ হাত তুলবেন নিশ্চয়ই, বলে দুটো প্রকৃতি করবে না, বাকিরা কিন্তু করবে। হ্যাঁ, বাকিরা করবে। বলছি ইয়া শুধু বুদ্ধির কার সাজি। ওই যে সাত্বিক আর সত্যগুণ আর তমগুণ দুটো এক দেখতে মনে হয়, এক দেখতে, সেইটা দিয়ে বুঝিয়েছেন এখানটায়। প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে গিয়ে কেউ বলে তো মনুষ্যরূপে ভগবান উপাসনা, এইটা এখানটায় বলছে। অতএব দেখুন, এত আলোচনার পরে স্ট্যাবলিশ করছেন তাহলে কি অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই। অতএব ঈশ্বরকে মানবরূপ উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। হ্যাঁ, আর যে সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানব রূপধারী ঈশ্বর, তাহারা ধন্য, তাহারা ধন্য। তো এখন এই তাদের কথা বলছেন যে খ্রিস্টানদের পক্ষে খ্রিস্ট এইরূপ মানব দেহধারী ঈশ্বর, অতএব তাহারা খ্রিস্টকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকুন, তাহারা যেন কখনোই খ্রিস্টকে না ছাড়েন। ভগবত দর্শনের স্বাভাবিক উপায় মানুষে ঈশ্বর দর্শন। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমুদায় ধারণাই এইরূপ দেব মানবে বর্তমান। খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ ত্রুটি, তাহারা খ্রিস্ট ব্যতীত ভগবানের অন্যান্য অবতার মানে না। বুঝছেন, ওরা এটা মানে না। হ্যাঁ, ওরা একদম খ্রিস্টই হতে পারে, ভগবান একবারই আসতে পারেন আর আসতে পারেন, সেটা ওদের ত্রুটিটাও দেখাচ্ছে। বলছেন খ্রিস্ট ভগবানের বিকাশ ছিলেন, বুদ্ধও তাই ছিলেন, এরূপ আরো শত শত হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও ইতি করিবেন না। ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন করা উচিত মনে করেন, খ্রিস্টকেই তাহা নিবেদন করুন। তাহাদের পক্ষে এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে না, তিনি সর্বব্যাপীয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। মানব রূপে বলছে সেইটা আমরা বুঝতে পারি না, সর্বত্র আছেন, কিন্তু মানব রূপে প্রকাশিত তাহার অবতারের নিকটেই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। খ্রিস্টানরা যে প্রার্থনা করিবার সময় খ্রিস্টের নামে বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, ইহা খুব ভালো। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া
কেবল খ্রিস্টের নিকট প্রার্থনা করার প্রথা প্রচলিত হইলে আরো ভালো। ঈশ্বর মানবের দুর্বলতা বোঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানব রূপ ধারণ করেন। যখন এই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। বহুনি মে ব্যতীতানি ইয়াদা যাদাহি বললেন, আর বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জনা তান্নাহম বেদ সর্বাণী নত্তম বেত্তা পরন্তপ অবতারাহি অসংখ্যা। কাজেই তাকে সীমিত করবেন না। এই রকম অবতার যখন পৃথিবীতে বারবার এসেছেন, তাদের মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করার কথা বলছেন। তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন অনেক স্মুথ হবে। খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট ধ্যান করা কিন্তু যাবে না। এই জন্য অবতারের মাধ্যমে, এটাকে বলে অবতার যোগ। অবতার যোগের মাধ্যমে ভগবান লাভ অতি সহজ। বলুন। এগুলো তো পৌরাণিক। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ, করি করি, হ্যাঁ, করে, অনেক করে। এখন কি সেইটা, এটা হলো এখন পৌরাণিক যুগে এই যে আমাদের দেব দেবী এরাও তো আছেন, এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা তো অস্বীকার করা যায় না, দেব দেবীরা তো আছেন। এখন এইটা দেখছে সবাই, যদি মানুষের এত ভ্যারাইটিজ অফ মাইন্ড আছে, তো অনেকের ধরুন অবতার পুরুষ মধ্যে তার ভালো লাগছে না, কিন্তু তার কালী পুজো করতে ভালো লাগছে, দুর্গা মধ্যে, তার মধ্যে যদি সে তার ইষ্টদেবী ওভাবে হয়, এর মাধ্যমেও সে কিন্তু এগিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, অবশ্যই পারবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বামীজির এই কথাটার সঙ্গে এটা এখন এই সেটা পরে আলোচনাতে আছে যে, হ্যাঁ, এটা বলছেন যে জীবন্ত ভগবান, জীবন্ত ভগবান যে অবতার পুরুষের মাধ্যমে আমরা এই ভগবানের ধারণা যেটা স্পষ্ট, পবিত্রতা বলুন, সত্যনিষ্ঠা বলুন, এইগুলা যেভাবে বলছে পৌরাণিক কাল্পনিক মূর্তির মধ্যে, সেগুলো প্যালপাবেল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। হ্যাঁ, হচ্ছে না। যেটা আমাদের মানবের গুণগুলি আছে, সেটা যেমন একদম প্রত্যক্ষ অবতার পুরুষের মধ্যে আমরা তারা দেখতে পাচ্ছি, সেইটা কিন্তু এই পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে সেভাবে আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু আমার তাকে ভালো লাগতেই পারে। বলছি এর মাধ্যমেও কিন্তু তুমি এগিয়ে যেতে পারো। সেই জন্য অনেক ক্যাটাগরির মানুষ তো জগতে আছে। সবার যে একটা পথেই যেতে হবে অবতারের মাধ্যমে, গোপাল রূপে উপাসনার মাধ্যমে, নাও হতে পারে। কারো কালী মূর্তির মাধ্যমেও হতে পারে, সে হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে ওই সে কি দেখছে, কি দেখছে, সেও কিন্তু দেখছে তিনি খাচ্ছেন, তিনি হাঁটছেন, তিনি তাকেও তার সমস্ত মানবিক গুণাবলী তার মধ্যে আরোপ করছে কিনা। হ্যাঁ, মাকে স্বয়ং দিচ্ছেন, মা মানে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী তার মধ্যে আরোপ করছে। এখন বলছে বলছে দেখো এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী স্বয়ং মানব রূপে এসেছে। যে মানব গুণাবলীগুলো আমরা তার মধ্যে আরোপ করি পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে, সেগুলো যখন একজন সাক্ষাৎ মানবের মধ্যে দেখি, তখন তিনি আমার কাছে আরো অনেকের কাছে সেটা আরো এত প্রিয়, এত বিশ্বাস হয়ে যায়। বলছে অনেকের সেই পথে অনেক সহজ হয়ে যায়। অবতার পুরুষ এসে এইটা করেন। অবতার পুরুষ এসে সেই পূজাও কিন্তু করেন। তিনি তো ভাঙতে আসেন না, তিনি দেখেন, তিনি দেখিয়ে দেন, দেখো তো এর মাধ্যমে তুমি কিন্তু ওখানেই যাবে, এর মাধ্যমে তুমি ওখানেই যাবে। হ্যাঁ, কাজেই দেব মানবের মধ্যে উপাসনার কথা তো বলেছেন ঠিকই, কিন্তু এ তার মানে এই নয় তিনি ওটাকে বাদ দিচ্ছেন, তা নয়। এই কথাগুলো পরে আসছে, প্রতীক উপাসনা এইটার কথা পরে আসছে। ও পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।
হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরাম নমস্তু।